قائد ملت الحاج نواب بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کے ملی خدمات کو زبردست خراج عقیدت نواب صاحب کنٹے میں تقریب قائد ملت اقطاع عالم بالخصوص حیدرآباد دکن کے مسلمانوں کے ٹوٹتے اور بکھرتے عزائم اور ان کے حوصلے کو جلا بخشی اور ان میں نیا حوصلہ ہمت اور جذبے کو پیدا کیا۔ ایس جے نیوز چینل کے 6ویں سالگرہ کے موقع پر قائد ملت ایوارڈ کی پیشکشی۔ نواب صاحب کنٹا جہنما میں تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے سیاسی سماجی جہدکاروں اور صحافیوں نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہر سال ایوارڈ ان جہدکاروں، سیاسی سماجی ذمہ داری نبھانے والے اور ان کی گران قدر خدمات پر ایوارڈ کے لیے ایسے افراد کو نامزد کرنے کا اعلان۔ قائد ملت ایوارڈ تقریب میں مجلسی رکن اسمبلی جناب محمد معظم خان صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی نواب صاحب کنٹا کارپوریٹر عبدالحنان صاحب، جہنما مجلسی کارپوریٹر مقتدر بابا، معروف صحافی شجاع الدین افتخاری اعتماد نیوز اور شیخ رحمت علی کرائم ٹوڈے نیوز چیئرمین اور سینئر صحافی آر کے آزاد کے علاوہ ممتاز صنعتکار محمد حنیف جی، سید زین العابدین سینئر مجلسی لیڈر اور ممتاز خانوندہ افسر خان کے علاوہ بے باک نیوز ٹی وی چیئرمین محمد سلطان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی جناب محمد معظم خان صاحب کے ہاتھوں تمام صحافیوں کو ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ کرائم ٹوڈے نیوز رپورٹر تقی الرحمان نے تمام کارروائی چلائی۔ پیش ہے اس کے کچھ اقتباسات۔ وہ اپنی جنبش دیتے ہیں تو اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ میری مراد سینئر موسٹ جرنلسٹ ہمارے شجاع الدین افتخاری صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اعتماد اخبار سے ہے اور ایسے کئی صحافتی اخبارات اور الیکٹرانکس میڈیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رحمت علی صاحب جو اپنی گناہوں جو تجربہ ہے ان کا وہ تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ الحمدللہ کرائم ٹوڈے نیوز جو ہے اس کے شیخ رحمت علی صاحب کی تربیت کے اندر کئی رپورٹرز آج بھی شہر حیدرآباد میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور ان میں جو ہے نا ایک نام نیا بھی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے امروز صاحب جو یہاں پہ بیٹھے وہ بھی بہت باصلاحیت نوجوان ہے، اور انہیں کی نگرانی اور انہیں کی تربیت کے اندر ایک رپورٹر سے میں نام لینا اس واسطے بھول گیا تھا کیونکہ وہ بھی اپنے ذمہ دار ہے شہر حیدرآباد میں۔ بہت ہی کم عرصے کے اندر وہ آدمی جو ہے نا ان کی تربیت کے اندر جو ہے نا کام کر کے شہر حیدرآباد میں ایک نام اور اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ آپ تھوڑے سے ان کے لیے تالیاں مار سکتے ہیں تقی الرحمان کے لیے۔ تو بہرحال بھائی آج ماہی میڈم بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ انہوں جو ہے کیا کچھ دو بیان کریں۔ حقوق العباد کے معنی یہ تھے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو اب اللہ کی مخلوق خدمت کرنے کے کئی ایک ذرائع ہے، کئی ایک چیزیں آتی ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ صحافت بھی ایک اللہ کے مخلوق کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، ایک مقدس پیشہ ہے۔ اس پہ تقدس کو پامال ہونے سے ہم کو بچانا بھی چاہیے، یہ ہم ایک تمام صحافیوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی جیسا کہ میں بتا کہ اس میں دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ صرف ہم کو خیال صرف اتنا کرنا ہے کہ صاف و شفاف طریقے سے اپنی صحافت کو آگے لے جانا چاہیے۔ اپنی صحافت کے ذریعے کسی بھی شخص کے دل آزاری نہ ہو اور کسی کی کردار کشی نہ ہو۔ ہم اس کی کردار کشی کا ہمارا پیشہ نہیں ہے، اور کسی کی بھی سچ بات ہے جو سچائی ہے اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ عوام اور حکومت کے بیچ میں کا جو ذریعہ ہے، جو پل ہے، وہ ہے صحافت۔ آپ کی ذمہ داری اقتدار کے ایوانوں میں جب بھی عوامی مخالف کام ہوتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھنے والی حیدرآباد اور اعتماد اخبار کی ایک ہی شخصیت ہمارے شجاع الدین افتخاری میں آج بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ میری ایک شارٹ نوٹس پہ، کیونکہ وہ زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ میرے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے میں ان سے اظہار تشکر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج ہم کو
सोशल मीडिया के बढ़ते कदम, ये उन्वान पर सोशल मीडिया के बढ़ते कदम कैसे हो और क्या क्या चीज की एहतियात बरतनी चाहिए, इस मौजू पे आइए आज हम सुनते हैं। से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और जनाब आज के आज़ाद साहब, सुल्तान भाई, मंसूर भाई और हमारे अफसर भाई और हमारे लीडर साहब यहाँ पे और तमाम आप लोग जो लगातार काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से गाइड में बोल रहे थे कि जो साथियों की क्या जिम्मेदारी है, साथियाँ किस तरह से काम कर रहे हैं, यकीनन आज सोशल मीडिया पर बेलगाम हो चुके हैं। ये हमें सोचना और समझना चाहिए। जो सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सामने वाले लोगों को हम मौका दे रहे हैं, और यही वजह है कि आए दिन पुलिस की इस तरह की हिम्मत बढ़ रही है कि वो ऐसे कुछ लोग जो रिपोर्टर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर रहे हैं, उनको 41 नोटिस दे रहे हैं। यानी कार्रवाई करने का मौका कुछ ऐसे लोग हमारे फील्ड में आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना और इस तरह का एक नया कारोबार शुरू करें, जबकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम के मसलों को उजागर करें, हुकूमत से सवाल करें और वो ताकतवर से सवाल करें जिसको आवाम ने ताकत दी है, आवाम ने उसको पावर दिया है। बहुत सी जिसके हम किसी भी पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं और अपनी जाती मफाद के लिए जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के काम ना करें। और जैसे कि ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से जो हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया था, इसके साथ साथ हमने हमारे बड़े वकला के साथ मिलकर भी हमने एक मीटिंग की कि जिस तरह से काम के दौरान कोई भी रिपोर्टर अगर कोई न्यूज़ लेता है, डालता है, तो उसके ऊपर केस अगर दर्ज होता है तो उसके खिलाफ अगर केस दर्ज होता है काम की बुनियाद पे, तो उसकी एफआईआर हम तक पहुंचाइए। यकीनन हम वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ और जो भी उसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है कानूनी हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है, बिल्कुल जो है फ्री में, इसलिए कि काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमें हमारा संविधान इजाजत देता है कि हम जो है आर्टिकल 19 के हिसाब से हम हमारी बात रखें, आवाज बुलंद करें और ऐसे मसलों को उजागर करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारी खामियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से इस तरह से कुछ लोग जो है हमारे को काम करने से रोक रहे हैं। तो बहरहाल ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो बोलना जरूरी समझा। आप पहले जर्नलिस्ट की एक ताकत को समझें। जिस तरह से सद्दाम हुसैन का जो पूरा जो सद्दाम हुसैन खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन का अंतर खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन को जो फांसी दिलाई गई वहां तक पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ साहब हैं, क्योंकि ना ही तो वो लड़ाई कुछ कर सकी सद्दाम हुसैन को, ना ही तो बम बारूद कुछ कर सका। वहां पे बड़ी पैमाने पे एक साजिश की गई थी और ये कहा गया था कि बम जो है उनके इराक में है, और इसके लिए कुछ जर्नलिस्ट मिलकर जो है बड़े पैमाने पे जर्नलिस्ट को इस्तेमाल किया गया। और वो जर्नलिस्ट लगातार ये खबरें बता रहे थे कि वहां पे जो इस तरह का बम है और खतरा हो सकता है सारी दुनिया में। ये कंटिन्यू बताने के बाद इस तरह से सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ। तो ये ताकत को हम समझे कि हमारी ताकत गलत हम इस्तेमाल ना करें, गलत जगहों पे हम इस्तेमाल ना करें। हम आवाम के दरमियान आवाम के मसलों को उजागर करने के लिए हैं, तो उसके लिए कठिनाई आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। तो मैं फिर एक बार शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, तमाम के हमारे काबिल रिपोर्टर तकीउर रहमान और हमारे एसोसिएशन के जो है ट्विन सिटी के इंचार्ज हिंदुस्तान और तमाम आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मीटिंग्स में आते हैं, और ज़रूरी भी है कि ऐसे मीटिंग्स होते रहें ताकि हम हमारी जिम्मेदारियों को क्या है समझे। और एक छोटी सी बात मैं खत्म करता हूँ, हम साथियों को अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। हमारे फायदे के बारे में, हमारे बारे में हमें सोचने का कोई हक नहीं है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आवाम के मसलों को उजागर करें, आवाम के लिए आवाज उठाएं, और यही रियल जर्नलिस्ट है, यही रिपोर्टर का काम है। ये अगर हम समझ जाएं तो यकीनन हमारे से ही इनकलाब आएगा, क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है, तो कुछ लोग जो वेब चैनल चला रहे हैं उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म है, वेब चैनल अलग है। वेब चैनल एक जिम्मेदारी हो जाती है, जर्नलिस्ट हो जाता है, रिपोर्टर हो जाता है, वो वेब चैनल के लिए काम करता है। सोशल मीडिया कोई भी वो अपलोड कर सकता है, लेकिन वहाँ पे कानून भी है, कोई भी अपलोड कर सकता है, वहाँ पे कानून भी है, गलत भी है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि हम सोशल मीडिया और वेब चैनल को जो है एक ही तरफ देख रहे हैं। वेब चैनल अलग है, वो जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी से आप काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं